Today we will discuss the chapter Secret of Happiness by Norman Vincent Peale. Secret of Happiness is a chapter by Norman Vincent Peale. Secret of Happiness means Khushi da Rahas. The writer wants to highlight the fact that how we can be happy. ਲੇਖਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। In the first part of the chapter, the writer highlights the dynamics of self-realization. ਪਾਠ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਸਵੈ-ਬੋਧ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। Once in a psychology class, a student got enthralled to know how to overcome his failure. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The teacher used illustration of power of burning glass lens after its focus on single object. ਅਧਿਆਪਕ ਸੀਸੇ ਦੇ ਲੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। In this way, student also got the idea to overcome his failure by consolidation of all his powers. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸਫਲਤਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। In the next part of the chapter, that means in part 2, the author is telling you about you are greater than you think. ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨ ਹੋ। In this very part, he is citing the example of William James. In his famous address on the energies of man, William James, a great psychologist, said that men use only small part of their brain powers. William James, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਸ਼ਣ The Energies of Man ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। A scientist has also told that an average man uses 20% of his brain powers. ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਸਤ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ 20% ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। Man has great store of unused powers. ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੋਦਾਮ ਹੈ। By using unused powers, weak personalities can become strong. Divided personalities can become unified. Unified means ਇਕੱਠ, ਪੂਰਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ। Hurt minds, hurt means ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, hurt minds can be healed up and secret of peace and poise attained. यानी इंसान अपने अंदर दियां ना इस्तेमाल कीतियां होइयां शक्तियां दा अगर इस्तेमाल कर लवे तां जेड़े कमजोर व्यक्तित्व हैं वो बहुत ज्यादा बलवान बन सकते हैं। और जेड़े बिखरे जे लोग हुंदे हैं, कदी कुछ सोचते हैं कदी कुछ सोचते हैं, वो भी एक संपूर्ण व्यक्तित्व अपना डेवलप कर लेंगे। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ हैं,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੀਲਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏਗੀ। In the third part of the chapter, the writer is highlighting how to escape from fear. That means he is telling you about the methods to escape from fear. ਰਾਈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Here he has given the example of Gilbert Chesterton. Gilbert Chesterton, he was a philosopher, declared that if he had any one sermon to preach, it would be sermon against fear. ਗਿਲਬਰਟ ਚੈਸਟਰਟਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ। We experience different types of fears. ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल फाइनेंशियल fear, फाइनेंशियल मतलब ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਸੰਬੰਧੀ, fear of ill health, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਟੈਰੀਓਰੇਟਿੰਗ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। fear of past actions, ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। fear of future happenings, ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਚ ਕੀ ਛੁਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। Writer has given an example when he had stayed alone in cabin in North Woods. Writer North Woods ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਵੁੱਡ ਦੇ ਕੇਬਿਨ ਚ, he remembered, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ various incidents of intruders, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ, ਰੋਬਰਸ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। He heard on the noises from outside, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। He got scared, scared ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ। At last he overcame his fear, ਅਖੀਰ ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। And flung open the door, flung open the door, flung ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧੜਾਮ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ ਹੋ, ਧੜਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। He found a chipmunk, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਪਮੰਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰੂਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿਪਮੰਕ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, this chipmunk is just like, this is a creature just like your squirrel, squirrel ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਗਿਲਹਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So we should become courageous enough to overcome our fears. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਿਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕੀਏ। In the fourth part of the chapter, the writer is telling the solution to overcome the fear or to escape from the fear. ਚੌਥੇ ਪਾਠ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਰ ਤੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। He is telling you faith in him, H capital है, यानी him ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ, यानी हमेशा उस ते विश्वास रखो, रब ते विश्वास रखो। Here he is given the example of Japanese preacher and social worker Mr. Kagawa had discovered a priceless secret. ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਕੈਗਵਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਰਹੱਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। He preached, ਉਹਨੇ
सिखाया, उन्हें पढ़ाया that we should have deep faith in God to get total peace of mind. सानू रब ते अटल विश्वास चाहिए अगर ਅਸੀਂ पूरी तरह दी दिमाग दी शांति चाहते हैं. If you surrender yourself to the will of God, अगर तुसी surrender ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? then confidence, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? confidence ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, not fear, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ will be yours forever, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ. and this confidence will make you to overcome all the fear or to escape from fear. Thank you so much. Thank you.